Welcome to the 8th lecture on complementary physics, semester 3. Today's topic is Newton's rings and the related questions. Newton's rings and problems. Problem will be continued. Complementary physics for BSc semester 3 students. Newton's rings. Continuation. So in the last class we have seen the Newton's rings, half of the portion, and the remaining is we continue here. In the last class we have seen the radius of in the bright band and radius of in the dark band, and we continue here. From those two expressions we find an expression for lambda wavelength. Derivation of lambda, derivation continues. Derivation of lambda is equal to dn plus k square minus dn square by 4kr. You note the writing dn plus k. n plus k is suffix. dn plus k the square. അങ്ങനെ വായിക്കണം. dn plus k the square. You read like that. dn plus k the square minus dn square by 4kr. The proof is as follows. The derivation is as follows. The radius of the dark ring is given by the equation Rn is root of R lambda. We can write the radius as half of diameter dn. dn is the diameter of the dark ring. dn by 2 is root of R lambda. Squaring dn square by 4 is R lambda. Cross multiply. We cross multiply and write dn square is equal to 4R lambda. This is for n dark ring. Similarly, for n plus kth dark ring, 10th dark ringന് മുകളിലാണെങ്കിൽ n 10 ആയിരിക്കും. 15 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ n plus k 10 plus 5 എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതും. For n plus kth dark ring, the equation becomes dn plus k the square is equal to 4r into n plus k lambda. We subtract equation 1 from 2. 2 minus 1. That is dn plus k square minus dn square is equal to 4r into n plus k lambda minus 4r lambda. Remove the bracket. dn plus k square minus dn square is equal to 4r lambda minus 4rk lambda minus 4r lambda. 4r lambda cancels. That is dn plus k square minus dn square is equal to 4kr lambda or 4rk lambda. That follows lambda is equal to dn plus k square minus dn square by 4kr. 4k lambda കാണുകയാണ്. Lambda is dn plus k square minus dn square by 4kr. The same equation we obtain if we proceed with the relation r is equal to root of r into 2n plus 1 into lambda by 2. അതായത് ബ്രൈറ്റ് റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, r is equal to root of r into 2n plus 1 into lambda by 2. അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ലാംഡ ഇക്വേഷൻ ഡാർക്ക് റിംഗ് വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയാലും ബ്രൈറ്റ് റിംഗ് വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയാലും സെയിം വാല്യൂ ആണ്. ലാംഡ ഹാസ് ഓൺലി സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ. ഇഫ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് it with the radius of nth or n plus kth dark ring or bright ring, we get the same equation. And now comes an important experiment. That is experimental determination of wavelength of sodium light using Newton's experiment. And this experiment you do in the laboratory for your practicals. By Newton's rings ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സോഡിയം ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാണുന്നൊരു പരീക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ സോഡിയം ലൈറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം 58 to 93 ആങ്സ്ട്രം. അപ്പോൾ അത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം, 50 to 93. നമുക്ക് ആൻസർ ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കലാണിത്. വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സോഡിയം ലൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് 58 to 93 ആങ്സ്ട്രം. യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ആദ്യം പടം കാണിച്ചു തരാം. ഈ പടം മറക്കണം നിങ്ങൾ. ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. അതായത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത്. ജസ്റ്റ് താഴെ മേശപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസും അതേപോലെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും വെക്കുന്നത്. അത് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും. സെറ്റായിട്ട് ലാബിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 45 വെക്കുന്ന ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റാണ് എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു സോഴ്സും മറ്റൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഉണ്ട്. ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് റേസ് പാരലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ സോഴ്സ് എക്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ലെൻസിൽ വരും. ലെൻസ് പാരലാക്കി അത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ വീഴ്ത്തും.
ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് 45 ഡിഗ്രി ചരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പകുതി ലൈറ്റ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, പകുതി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കീഴ്പോട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റാണ് താഴെ വന്ന് ഈ ലെൻസിലും ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലും പതിച്ച് ന്യൂട്രൺസ് റിങ്സ് ഉണ്ടാകുകയും നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വെർനിയർ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഒരു ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണുകയും ചെയ്യാം. ഈ ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെർനിയർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോക്കസ് ടെലിസ്കോപ്പ്, അത് വെച്ച് നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുകയും അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ. Light from a monochromatic source of light, a sodium lamp, is rendered parallel by a short focus convex lens. The parallel rays fall on a glass plate P inclined at 45 degrees to the horizontal, get reflected, and then fall on the convex lens CL placed over the glass plate G. A system of bright and dark concentric circular rings are observed through a microscope M. Arranged vertically above the glass plate P. The microscope is properly focused so that rings are seen most clearly. The glass plate G and P, glass plates G and P and the lens L should be very well cleaned to obtain good interference fringes. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ പടം നോക്കുക. ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ജി ആണ്, ലെൻസ് എല്ലാണ്. അത് നന്നായിട്ടൊക്കെ തൂത്ത് നമ്മൾ വെക്കണം. ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് 45 ഡിഗ്രിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടത്, ഒരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അവിടെ. ആ റിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ജെല്ലായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ലെൻസിൻ്റെ പുറത്ത്. പിന്നെ ലൈറ്റ് പാരലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ്, മോളി മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ട്രാവൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. അതിലിപ്പോൾ റീഡിങ് എടുക്കുക. അതാണ് ഈ വെർനിയർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നോക്കിയാൽ താഴെ റിങ്സ് കിട്ടും. റിംഗി പാറ്റേൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. ആ റിംഗി പാറ്റേൺ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിലോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിംഗി പാറ്റേൺ കിട്ടും. ആ റിംഗി പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് റീഡിങ് എടുക്കാം. ഇതാണ് ആ റിംഗി പാറ്റേണിൻ്റെ പടം. ദാറ്റ് ഫിഗർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഹിയർ. റിംഗി പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീഡിങ് എടുക്കാം. Starting from the center of the fringe system, the microscope is moved towards the left so that crosswire, one of the wires, is tangential to the nth ring, 20th dark ring. The microscope reading on the horizontal scale is taken by working the fine adjustment screw. The microscope is carefully moved towards the right. The cross wire is adjusted to be tangential with the 18th, 16th, etc. rings in succession up to the second ring on the left and corresponding readings are taken. Then the cross wire is made tangential with the second ring on the right side. Readings are taken corresponding to the second, fourth, etc. 20th ring as before. The difference between the readings on the left and the right of each ring gives the diameter d of the respective ring. Hence dn plus k square minus dn square is calculated. ഇത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ താഴെ റിംഗി പാറ്റേൺ കാണാം. ആ റിംഗി പാറ്റേൺ നടുക്കുള്ള ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് 0th സ്പോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് എണ്ണാം. 10, 50 വരെ എണ്ണാം. 20 വരെ എണ്ണാം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 20 റിംഗ് വരെ എണ്ണണം. റൈറ്റിലേക്ക് 20 വരെ എണ്ണാം റിങ്സ്. അപ്പോൾ എത്ര റിംഗ് വേണം നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാറ്റേൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് വെയർ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 20 ഇറങ്ങി വെക്കണം. അതിന് ആ സ്ക്രൂ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒരു ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ആ സ്ക്രൂ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ആ സ്ക്രൂ തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറി 20 ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് റീഡിങ് എടുക്കണം. പിന്നെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് 18 ഇറങ്ങി വെച്ച് റീഡിങ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ റീഡിങ് എടുക്കാമെങ്കിൽ പഠിക്കുക MSR പ്ലസ് PSR LC ആ മോഡലാണ് റീഡിങ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 20th 18th പിന്നെ 16th അങ്ങനെ എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെക്കൻഡ് റിങ് എടുക്കണം. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് 4th 6th അങ്ങനെ 20th വരെ എടുക്കണം. അതിൽ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്യണം. ടാബ്ലറ്റ് കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് DN+K² മൈനസ് DN² കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 20th എടുത്തു, പിന്നെ 18th 16th അങ്ങനെ എടുക്കണം. ഒരു ദിശയിൽ വേണം ആ സ്ക്രൂ, ഒരു ഡയറക്ഷൻ വേണം സ്ക്രൂ തിരിക്കാൻ. അതിൽ ചെറിയൊരു പിശക് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, the crossover is, when the crossover is made tangential to the second ring on the right side, readings are taken corresponding to the second, 4th, 20, etc. 20th ring as before. The difference between the readings on the left and the right of each ring gives the diameter d of the respective ring. Hence, DN+K² minus DN² is calculated. The focal length of the lens L is measured using any method. Usually focal length is given. Otherwise, there is a method called Boyce method. Boyce method, BOY apostrophe, Boyce method. The focal length of the lens L is measured using any method, say using a plane mirror. For this, the plane mirror is held behind the lens. The lens is then adjusted in front of the illuminated wire gauze till a clear image of the wire gauze is got side by side with it. The distance between the lens and the wire gauze is gives the focal length of the lens. അങ്ങനെ കാണാം. ഈ പിന്നെ ലെൻസിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു മിറർ പിടിച്ചിട്ട് മിററിൻ്റെ ഇമേജ് വയർ ഗോസിന് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൂരമാണ് F എന്ന് പറയുന്നത്. The radius of curvature of the lens is മെഷേർഡ് ബൈ ബോയ്സ് മെത്തേഡ്. റേഡിയസ് കർവേച്ചർ കാണാനുള്ള മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് ബോയ്സ് മെത്തേഡ്. അതിന് ഒരു ഫോർമുല ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു FT/F-D ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ആയതുകൊണ്ട്, FT/F-D ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ആയതുകൊണ്ട് ബോയ്സ് മെത്തേഡ് എഴുതണമെന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ടാബുലർ ഫോം ഇതാണ്. ഈ ടാബുലർ ഫോം നിങ്ങൾ തിയറിയിൽ നിന്ന് വരച്ചു കൊള്ളണം. കാരണം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കാണത്തില്ല. അത് തിയറിക്കൊരു ആവശ്യമാണത്. കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കിയേ, ഇതുപോലെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലിനും റീഡിങ് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് യു ഡ്രോ ഇൻ യുവർ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടിക്കൽസ്. Readings can be tabulated as follows. The column, you look at the column. Order of the ring: 20, 18, 18, 10, 18, 16, etc. Second ring. Readings left, right. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്. ഈ 20th ലെഫ്റ്റ് 20th റൈറ്റ്, ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് D20, diameter 20th ring. So you find D20, D18, D16, D14, etc. They are tabulated. ഏതെങ്കിലും റിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ 20th റിങ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും റീഡിങ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഡയമീറ്റർ, അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് കോളം ബി റൈറ്റ് DN², DN+, D20², D18², D16², etc. up to D2². പിന്നെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരക്കണം കേട്ടോ. ഈ സാധാരണ K എടുക്കുന്ന 10,000 എടുക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 10ൻ്റെയും 12 എടുക്കും ലൈൻ വരക്കണം. അപ്പോൾ 10 വ്യത്യാസമുണ്ട്. മുകളിൽ ഒരു 10, ഒരു 5 റിങ്ങിൻ്റെ റീഡിങ്, താഴെ ഒരു 5 റിങ്ങിൻ്റെ റീഡിങ്, 5 റീഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ DN² ടോപ്പ് റീഡിങ്ങും ആ വരയ്ക്ക് താഴെ ടോപ്പ് റീഡിങ്ങും തമ്മിൽ D20, D10 10 വ്യത്യാസം വരും. അങ്ങനെ 10 വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏതാ ഡിഫറൻസ്? ലാസ്റ്റ് കോളം DN+K² മൈനസ് DN². അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്
The first value is d20 square minus d10 square. ആ ലൈനിൻ്റെ താഴെയുള്ള റീഡിങ് ആ കോളത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലെ റീഡിംഗ് കുറച്ചാൽ മതി. The first reading is d20 square minus d10 square. The second reading is d18 square minus d8 square. Next is d16 square minus d6 square. Then d14 square minus d4 square. And finally d12 square minus d10 square. അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഡിഫറൻസ് എല്ലാത്തിലും 10 ആയിട്ട് വരും. 20, 10, ഡിഫറൻസ് 10, 18, 8, ഡിഫറൻസ് 10. അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് 10 നമ്മൾ dn പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് dn സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇസ് 10. ദാറ്റ്സ് എ മീനിങ്. 10ൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ റിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കെ 10 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. കെ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 10. And we use the formula. You write the formula once again. So knowing this mean value is written in the denominator. One more step. That step is missing here. One more step. The wavelength can be calculated by the equation lambda is equal to dn plus k square minus dn square by 4kr, where k is 10. You write one more step. That step is missing here. This is step. The wavelength can be calculated by the equation lambda is equal to dn plus k square minus dn square by 4kr, where k is equal to 10. After the tabular column, you write the formula. That is missing here. You write the formula. That is lambda is equal to dn plus k square minus dn square by 4kr, where k is equal to 10. And this is the examination question. Essay question, very, very important question. What are Newton's rings? Give the theory of Newton's rings. Describe an experiment to determine wavelength of light using Newton's rings. That is the question. Essay type question, very important question. And there is one short answer question. How do you determine the refractive index of a liquid? How do you determine the refractive index of a liquid? Using Newton's rings experiment. ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വാട്ടറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് 1.33. അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂട്ടൺസ് റിങ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റർമിൻ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് യൂസിങ് ന്യൂട്ടൺസ് റിങ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്? അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ എയർ ഫിലിമിൽ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യണം. dn പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് dn സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് 1-2 തുള്ളി വെള്ളം ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് പുറത്ത് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫിലിം വരും. ലെൻസിൻ്റെയും ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അത് വെച്ച് പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വായിക്കാം നമുക്ക്. ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റർമിൻ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് യൂസിങ് ന്യൂട്ടൺസ് റിങ്സ് experiment? The values of dn and dn plus k without a liquid, that is with the air, ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ, with the air in between the lens and the glass plate are determined by the Newton's rings experiment. Then it can be written that dn plus k square minus dn square is equal to 4kr lambda. അതുകൊണ്ട് ഫോർമുലയാണല്ലോ, ലാംഡയുടെ ഫോർമുലയാണ്. ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dn plus k square minus dn square by 4kr ആണ്. അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ dn plus k square minus dn square is 4kr lambda എന്ന് എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. Then what is then? 1 or 2 drops of the given liquid is placed between the glass plate and the lens at the new diameters of the nth or n plus kth rings are again noted as dn dash and dn plus k dash. അതായത് എയർ വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ 1-2 തുള്ളി വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലിക്വിഡിനകത്ത് റിങ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഡയമീറ്റർ കാണണം. അവയുടെ dn പ്ലസ് കെയും കാരണം ആ ലിക്വിഡിലാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡാഷ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. dn dash represents the case of liquid.
dn dash and dn plus k dash are measured. Then the formula is dn plus k dash square. You learn to read it. How to read it? dn plus k dash. That is a term. Is square. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ അല്പം പൊക്കി എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ 12 വായിക്കും. അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പാടില്ല. dn plus k dash the square മൈനസ് dn dash the square is equal to 4k lambda by mu. അതായത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഏറാകുമ്പോൾ 4k ലാംഡ എന്ന് എഴുതിയത് അത് മ്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ഫോർമുല എഴുതി വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. dn plus k സ്ക്വയർ മൈനസ് dn സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ 4k ലാംഡ ബൈ മ്യൂ എന്നേ വരുള്ളൂ. ആ മ്യൂ എയറിന് 1 ആകുമ്പോഴാണ് 4k ലാംഡ എന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഫോർ ലിക്വിഡ് the formula we write as dn plus square minus dn square is 4k lambda by mu, where mu is the refractiveness of the liquid. Equation 1 by equation 2. That's the method. Equation 1 is this. 1 by equation 2. That is dn plus k square minus dn square by dn plus k dash square minus dn dash square is mu. Thus the refractive index of the liquid is determined. That's the method. And that is all with your 8th lecture on optics with reference. Problem we continue in the next class. Thank you very much.